اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوکس کلاس 12 اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس کے ہم مشقی سوالات کو حل کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم نے شارٹ کوسٹن اور MCQs اپلوڈ کر دیے ہیں اور اب ہمارے پاس لانگ کوسٹن آ گئے، 1965 کا ایکٹ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پس منظر: برصغیر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے براہ راست تاج برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے بجائے براہ راست برطانیہ تاج جو ہے کنٹرول میں آ گیا۔ حکومت برطانیہ نے یک کے بعد دیگرے 1858، 1861 اور 1892 مختلف ایکٹ متعارف کرائے۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات ہوئیں جن کی روح سے مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم جداگانہ انتخاب کریں گے، مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں گے، ہندو اپنے۔ 1909 میں جو ہے مانٹیسکیو آکسفورڈ اصلاحات ہوئیں، عمل میں آئیں، جو 1927 میں مزید آئینی اصلاحات کے لیے سائمن کمیشن ہندوستان آیا، جسے کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے جناح گروپ، مسلم لیگ جناح گروپ کہنے لگ گئے، ٹھیک ہے، یعنی قائد اعظم والا گروپ، دونوں نے مسترد کر دیا کیونکہ کمیشن میں کسی ہندوستانی کو شامل نہ کیا گیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی جو مسلم دشمن نکات پر مشتمل تھی۔ نہرو رپورٹ آئی، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے لیے دشمنی پر مبنی تھی۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں ایک طرف آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا تو دوسری طرف قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو نہرو رپورٹ کا منہ توڑ جواب نکلے۔ بعد ازاں 1930 اور 1931 میں اور 1932 میں 3 گول میز کانفرنسیں لندن میں بلائی گئیں جن کے نتیجے خیر نہ ہونے کی پر حکومت برطانیہ نے خود اپنی طرف سے ہندوستان کے لیے آئینی اصلاحات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1 جنوری 1935 کو ایک بل پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور 1935 میں شہنشاہ انگلستان نے اس پر دستخط کر دیے اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا عملی نفاذ 1937 میں ہوا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو اپنی زبان میں وضاحت کر دوں کہ برصغیر میں 1857، 58 اور 61 میں اور 92 میں کچھ اصلاحات ہوئی، پھر منٹو مارلے اصلاحات ہوئی 1909 میں۔ تو یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات والا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان دونوں میں مسلم لیگ اور جناح گروپ دونوں نے کو ایک جو 1927 میں سائمن کمیشن آیا تھا اس کو قائد اعظم اور کانگریس جو انڈیا کی پارٹی تھی دونوں نے مسترد کیا کیونکہ اس میں ہندوؤں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر ایک اور سائمن کمیشن آیا 1928 میں، نہرو رپورٹ منظر عام پہ آئی، ٹھیک ہے۔ نہرو رپورٹ میں زیادہ تر مسلم دشمنی کے بارے میں نکات تھے، اگر ان پر ہم عمل کرتے تو مسلمانوں کے وہ دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے اس کو زبردست طریقے سے منہ توڑ جواب دیا اور آپ نے 14 نکات پیش کیے۔ پھر 1930، 31 اور 32 میں 3 گول میز کانفرنسیں لندن میں بلائی گئیں۔ پھر ایک 1935 میں بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا جسے منظور کیا گیا اور اس کو 1935 کا ایکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا عملی نفاذ 1937 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ 1935 کے ایکٹ کی اہم خصوصیات اب ہم نے بتانی ہے کہ 1935 کے ایکٹ کی اہم خصوصیات کیا ہے۔ 1935 کے ایکٹ کی چیدہ خصوصیات درج ذیل ہیں: مرکزی حکومت، وفاقی طرز حکومت، ٹھیک ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ۔ ایکٹ 1935 کی روح سے ہندوستان ایک وفاق ہوگا جو تمام صوبوں اور خواہش مند ریاستوں پر مشتمل ہوگا۔ صوبوں کی تعداد 11 تھی، ٹھیک ہے۔ تقسیم اختیارات کی 3 فہرستیں تھیں: وفاقی امور کی فہرستیں، صوبائی امور کی فہرستیں، مشترکہ امور کی فہرست۔ مشترکہ فہرست میں شامل امور مرکزی یا صوبائی حکومتوں کو مساوی اختیارات حاصل تھے، لیکن صوبائی اور مرکزی قوانین میں تصادم کی صورت میں صوبائی قانون کا عدم سمجھا جائے گا۔ 2 عملی نظام، ٹھیک ہے۔ 1935 کے ایکٹ کی روح سے مرکز میں 2 عملی نظام کا قیام کیا گیا جس کی روح سے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر جنرل کے نامزد نمائندوں میں تقسیم تھے۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے جو ہے اور نامزد نمائندوں کو دیے جانے والے نمائندے، ٹھیک ہے، والے جو ہے محکمے غیر منتقلہ کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گورنر جنرل کے اختیارات،
वफाकी हुकूमत का सरबराह गवर्नर जनरल था जिसे वसी अख्तियारात हासिल थे। इससे ताज बरतानिया की तरफ से नामजद किया जाता था। दिफा, अमूर खारजा, मजहबी अमूर, कबायली इलाकों का इंतजाम बरह रास्त गवर्नर जनरल के सपार्द था। इस मकसद के लिए तीन मुशीर जो वजीर मुशीर होते हैं उन पर मुश्तमिल इंतजामी कौंसल बनाए गए, जबकि बाकी जो है शोबे इनके इंतजाम के लिए 10 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना होगी जो फेडरल असम्बली के सामने जवाबदेह होगी। गवर्नर जनरल को हस्ब ज़ैल अहम अख्तियारात हासिल थे। वफाकी हुकूमत की माली हसीयत को महफूज रखना, रियासतों के हुक्मरानों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, सरकारी मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान का क़याम, उसे कानून साज असम्बली का इजलास तलब और उसे मुलतवी करने और आर्डीनेंस नाफिज करने और मुतफ़िक़ा मंजूर करदा बिल को मुस्तरद करने के अख्तियारात हासिल थे। दो ऐवानी मुकन्ना, वफाकी मुकन्ना दो ऐवानी मुकन्ना थी। वफाकी असम्बली जो 375 अरकान पर मुश्तमिल थी, इसकी मुद्दत 5 साल थी। इनमें रियासतों से 125 सूबों से 250 अरकान लिए जाते थे। रियासतों के नुमाइंदे वलियान रियासत नामजद करते थे, जबकि सूबों के अरकान अवाम मुंतखब करते थे। ठीक है, रियासत के जो अरकान थे वो सूबों के अरकान अवाम मुंतखब करते थे, लेकिन रियासतों ने अपने नुमाइंदे असम्बली में न भेजे। कौंसल ऑफ स्टेट में क्या था, 260 अरकान मुश्तमिल थे, जिनमें से सूबों के अरकान 156 थे और रियासतें 104 थे, लेकिन रियासतों ने अपने नुमाइंदे न भेजे। कौंसल एक मुस्तकिल अरकान थी। हर 3 साल बाद इसके 1/3 अरकान रिटायर हो जाते थे, उनकी जगह का नया अरकान का इंतखाब अमल में आता था। वजीर अमूर हिंद, ठीक है, वजीर हिंद का ओहदा जो 1858 से मौजूद था कायम रखा गया। अलबत्ता वजीर अमूर हिंद की कौंसल ख़त्म कर दी जाएगी और इसकी जगह मुशीर मुकर्रर किए जाएंगे, जिनकी तादाद से ज़्यादा 5 और कम अज़ कम 3 होगी। ठीक है, नीचे आ जाता है फेडरल कोर्ट। इस एक्ट के तहत एक आला तरीन अदालत कायम की गई। ठीक है, एक अदालत बनाई जिसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया रखा गया। फिर वो क्या करता था, जो एक जस्टिस और 6 जजों पर मुश्तमिल थी, इसके फैसलों के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अगर ये कोई गलत फैसला करता तो उसकी प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। फिर क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की रूह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कायम किया गया। बैंक का मकसद मुल्क की सरमाया का तहफ़्फ़ुज़ था, इसका मुनासिब इस्तेमाल था। बैंक को यह अख्तियार भी दिया गया कि वो करेंसी नोटों का भी अजरा करे, यानी पैसे भी छाप सकता था। नंबर 8, मरकजी बजट। गवर्नर जनरल मरकजी बजट मुकन्ना के दोनों ऐवानों के सामने पेश करता था, लेकिन मुकन्ना सिर्फ 20% हिस्सा को ज़ेर बहस ला सकती थी और इसमें तरमीम की मजाज थी। बाकी 80% गवर्नर जनरल का अख्तियार था। यानी जो गवर्नर जनरल था मरकजी बजट मुकन्ना के सामने दोनों ऐवानों के सामने पेश करता था। बजट क्या होता है कि पूरे मुल्क के पैसे का निज़ाम, कि ये चीज़ इतनी महंगी है, सस्ती है, ठीक जा रही है, गलत जा रही है, इस पर इतना टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नए सूबों का क्याम। इस एक्ट के तहत सिंध और उड़ीसा 2 नए सूबे बनाए गए। ठीक है, सिंध और उड़ीसा, ये इंडिया के पाकिस्तान सिंध का था और उड़ीसा इंडिया का, तो ये नए सूबे बनाए गए। इसके बाद उड़ीसा बहार जब तक सिंध बंबई से अलग किया गया, जबकि बर्मा को हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आज भी कायम है। 1935 के एक्ट की रूह से वकफा की सरकारी मुलाजमीन की भर्ती के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक इम्तिहान होता है जो आजकल ज़्यादातर इस्लामाबाद में होता है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में होता है। ये क्या करते हैं, बहुत मुश्किल पेपर बनाते हैं और वो पेपर जो बंदा हल कर लेगा उसी को बहुत अच्छे ओहदे पे तकरीबन 16वें ग्रेड से ऊपर की नौकरियों पे भर्ती करते हैं। तो मेरी दुआ है मेरे तमाम बहन भाई मुसलमान जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को ज़िंदगियां दे, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उसके अलावा मेरे प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला क़यामत तक सलामत रखे और हमेशा सलामत रखे। और पाक आर्मी जिंदाबाद, हमारी पाक आर्मी की अल्लाह हर तरफ से मदद करे और उन पर अपना साया रहमत रखे। तो आप पढ़ लेके आगे बढ़ें और मैं आप लोगों का एक अदना सा टीचर हूँ जो खुद भी तालिब इल्म हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो लाता हूँ ताकि आप लोग पढ़ ले के मुल्क की खिदमत करें, वालिदैन की खिदमत करें, पढ़ ले के एक अच्छे इंसान बने। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।